Welcome, praise God. Welcome, praise God. Holy Jesus Christ. God. Kagan Shabu. God, and from His grace, from His expensive grace only. God, that means like from the first planet. Mercury, Venus, Mars, our fourth planet is revolving and rotating like and exhibiting changing seasonal variations. Because of all changes are not transient. That means it characterizes paternity and not temporary, it's eternal, permanent one. Because of the Holy Jesus Christ, every 14 days, the Paurnami and the auspicious Paurnami and special powerful Amavasya consequently happens. And by this way, I seldomly take this video on behalf of the Tamil month, according to Tamil month, third month, right from the start of third month, Amavasya. When skipped before, I had taken the auspicious Paurnami, the full moon day, but yesterday and today is the new moon day, Amavasya. Normally we know that the Paurnami, full moon day, is full of the Holy Spirit, Holy God grace, Holy God and Goddesses, all gods and goddesses, powers, welfare, all God and goddesses, increments, their powers, and so that all the negativities are being vanished abandoned. But in contrary, the Amavasya, on this Amavasya, every Amavasya, whenever the extremities after all whoever gods in whatever religions, whether the powerful God, Holy Jesus Christ, as well as the Holy God Jesus Christ, of the Heavenly Father, or all the Hindu gods like Om Namah Shivaya, Om Shri Adi Parashakti, Om Shri Periyapalayakama, Om Shri Bhadrakalima Veera Maha, Shri Kanaka Shakti Durgayamma Navaratri, or Abdullah Bismillah Rahman Nasser, Abdullah Bismillah Kuwait Sahib, where whatever the gods, Egg Muhammad Sahib, Egg Al-Qiyare, Egg Al-Heb Abdullah, Messiah, the Holy Goddess Mary, Mother of the Holy God's Almighty Son, Jesus Christ, the Holy, according to Tamil goddesses, Shri Mahalakshmi, Shri Kakaval in Burger, according to gods, the most powerful Shiva, Mahamrityunjaya mantra
This mantra is especially enchanting on every Amavasya occasion, as the negative most of the cases creep before the whole in it take a whole part almost the demand the rubbish people, stupid idiot people, most dangerous harmful people are roaming here and there in the form of demons, monsters, in order to fight upon and combat all the negativities with the powerful sword of the god or goddesses from the heavenly sent angels. This some of the powerful according to Hindu traditions, some of the mantras and slokas must have to be performed. Some of the rituals, all the religions, some rituals are usually there. Humility कोई enumerate dignity of the god and goddesses. Most of the fervor, some rituals activities are to be performed. In this way, இப்பொழுது நான் தமிழில் கூறுகின்றேன். In this way, Amavasya of the third month, Ani month, had been celebrated yesterday and today's night. While I am taking this video, today's night, the day before Amavasya, that means last night is the Amavasya's just now beginning to end. That means last night. In this day, when Saturday came, till Friday the Ani Amavasya, right from the Holy Thursday, Amavasya commemorates, that means commences, and continued till last night, Friday's night. But right from early morning, today is the next day of Amavasya. நான் தமிழில் கூற வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் நான் சொன்னபடி ஒரு தத்ரூபமான விசேஷம் இருக்கிறது. எல்லா கடவுளையும் ஓம் ஸ்ரீ நவ அம்பிகை துர்க்கை அம்மா ஒவ்வொரு அமாவாசையிலும் சலங்கை கட்டி ஆடி வைஷ்ணவி திரிபுவனேஸ்வரி, அம்பபரமேஸ்வரி, அகிலாண்டேஸ்வரி, ஓம் நம சிவாய. தமிழ் மாதப்படி இன்றைய பஞ்சாங்க ஸ்திதியானது நேற்றைய தினம் குரோதி வருஷம் ஆனி 21, இன்றைக்கு குரோதி வருஷம் ஆனி 22, நாளைக்கு புனித ஞாயிற்றுக்கிழமையானது குரோதி மாதம் ஆனி 23ஆக. மூன்றாவது மாதத்தில் வரக்கூடிய அமாவாசைக்கும் ஒரு சிறப்பம்சம் உள்ளது. ஆக மூன்றாவது அமாவாசையான ஆனி அமாவாசை கடந்த வியாழக்கிழமை, புனித வியாழக்கிழமை ராத்திரி அங்கு தொடங்கியுள்ளது. நேற்றைய தினம் அமாவாசையானது தீவிரமாக வலுவெடுத்துள்ளது. ஆகவே இத்தகைய தருணத்தில் அமாவாசைக்கு மறுநாள் பாத்திமா ஆக அழைக்கப்பட்டது. இந்த அமாவாசை ஆனது சுப நேரம் அல்ல. ஏனென்றால் தீவினை செய்கிற ஏவல், பில்லி, சூனியம், அசுரங்கள் ஆகிய மனுஷங்கள் திரிஞ்சுக்கு உலாவிக்கு இருக்கக்கூடிய நேரம்தான் இது. எவ்வளவுதான் மகத்துவமான செல்வ லட்சணமான அமிர்த லட்சணமான கடவுளின் எல்லா கடவுளின் பெருமளவு நல்ல
நல்ல சக்திகள் வாசம் செய்களும் நல்ல சக்திகள் உலகத்தில் தமது கிரியைகளையும் நல்ல நற்திக்கணிகளையும் நற்கிரியைகளையும் செய்து வந்தாலும் இந்த பேய் பிசாசான மனுஷங்கள் அவற்றையெல்லாம் முறியடித்து விட்டுதான் ஏதாவது ஒரு பொருளிலோ ஏதாவது ஒரு மனுஷன் வழியாகவோ வந்து அநியாயங்களும் அக்குரியங்களும் அக்காகாசங்களையும் செய்து வருகின்றன. அப்படிப்பட்ட ராட்சசங்களை பிசாசுகள் பேய் துஷ்ட ஆவிகளையெல்லாம் போக்குகிறதற்கு இன்றைய அமாவாசையில் அருள்நாதர் இயேசு கிறிஸ்து மகாராஜா இஸ்ரவேலின் மகாராஜா சாலேமின் ராஜா சாரோனின் ரோஜா வான்கின் பூமியும் சிருஷ்டிக்க எம்பெருமையே காட்டு மிருகங்களையும் உரம் பிராணியையும் ஜனிப்பிக்கவரே இப்பொழுது நான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வேறுபாடுகளை ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து மேலான தேவகுமாரரை வானாதி கயாபரரை தேவகுகளை எல்லாரையும் காக்கிலும் கணிக்கவமான யெகோவா ஈராகியா யெகோவா ரஃபாகியா யெகோவா ஷம்மா யெகோவா ஷாலும் யெகோவா நீசி ஜெயக்கரி கருங்கறிவரே யெகோவா ஷாலும் சமாதானத்தின்கேவரே நீதியின்கேவரே சுதந்திரத்தை அள்ளி கரக்குரிய தேவரே இன்னொரு வகம் செய்யும் தேவரே அகிலம் எல்லாவற்றிலும் சர்வ வல்லவராகிய மகாதேவரே எலிஷகாய் யெகோவா மேசியா யெகோவா சிக்கேனு யெகோவா ஒசிரா யெகோவா ரெகோவா யெகோவா ஹீரியம் உன்னதமான தேவரே உயர் மறைவிலும் வெண் சக்கைகளிலும் அரைக்கலம் கருகின்ற தேவரே வாழ்க. அவருக்கான் வந்து மனது வைக்கால் இந்த அமாவாசையில் ஏமாப்புகளுடன் துஷ்ட சிந்தனைகளுடன் திரிஞ்சி ஒழுகின்ற இந்த பேய் பிசாசான மனுஷங்களை துரத்திவிட அடியோடு அவற்றின் வீரியத்தை தீர்க்க வருகின்ற சர்வ வல்லவராகிய பெத்லகேமில் சுந்தரமான தேவகுமாரரை வாழ்க. மெய் லீலி புஷ்பம் சாரோனின் லீலி புஷ்பமே வாழ்க. வெண் செங்கை வாழ்க. வெண்முத்தே வாழ்க. கனிக்கரும் மலரே வாழ்க. ஓம் நம சிவாய வாழ்க. ஓம் ஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமி வாழ்க. கேரிகோ இறகாந்திக்கோ ஆதிசக்தி பரமேஸ்வரனிக்கோ நீ அக்கரா வாழ்க. மைமக்கல் அக்கலம் ஊம குர்க்கமா மாக்காளி நீ வேங்க ஊம குர்க்கமா நீங்க பூவிங்கு நின் காரணம் ఎవరికి కరువాలి అక్కలి. ఓం శ్రీ మహావీర ఆంజనేయ స్వామి வாழ்க. శ్రీ రామ లక్ష్మణ జానకి జై పోలో శ్రీ జై హనుమాన్ జీకి. श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो श्री जय हनुमान जी की. ओम श्री जय श्रीराम जय श्रीराम. இத்தகைய அமாவாசை தினமன்று கருங்காளி மாக்காளி அங்காளி அம்மா வீரபத்ரகாளி அம்மா ஸ்ரீ நவதுர்க்கை அம்பிகையின் முன் உருவங்களாகிய மகாசக்தி பொருந்திய உருவங்களாகிய அங்காரம் பெற்று மைசூரில் விஜயநகரி கோவில் சந்நிதியில் எழுந்தருளும் ஸ்ரீ நவ கனக துர்க்கை அம்மா ஜெய் ஜெய் துர்க்கை அம்மா கி ஜெய் 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 துர்க்கை மாதா கி ஜெய். இப்படி
கம்பீரமாக கடவுளின் நாமத்தை மகேஸ்வரியின் திருநாமத்தையும் மகேஸ்வர எம்பெருமாள் ஆகிய சிவபெருமாள் கை கை கைலைநாதபதி கமலேஸ்வரர் போலாநாத் கிரிநாத் சர்வேஸ்வரர் ஜெகதீஸ்வரர் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு பெருமாள் வாசுதேவா எப்பொழுதும் அமாவாசைக்கு மறுநாளாக சந்திர தரிசனமும் அமாவாசைக்கு முந்தைய தினமாக மகாசிவராத்திரி ஆக மாக சிவராத்திரியும் சர்வ ஏகாதசியானது அமாவாசை பௌர்ணமிக்கு 5 நாள் அல்லது 4 நாள் முந்தைய நாளாக வரும். இத்தகைய ஆனி மாதத்தில் ஏகாதசியானது கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை அங்கு நான் குறிப்பிட்ட தேதிப்படி 3 நாளுக்கு முன்னாடி வந்தது. அதேபோல் நேற்றைய தினமானது நேற்றைய சிவராத்திரி சர்வாலய அமாவாசை, சர்வாலய ஆனி அமாவாசை விசேஷமாக முன்னோர்களுக்கு கர்ப்பணம் செய்வதற்காக அமைப்பெற்றது. முன்பின் செய்த பாவ கர்ம வினைகள் ஆதிப்படைப்புகளின் இருந்து விடுபட முக்தி பெற முன்பின் செய்த பாவ கர்மா சாபக்கேடுகளிலிருந்து விடுதலையாக்க எல்லா கடவுளின் அனுகிரகமும் நிச்சயமாக அவசியம். சர்வ மங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வாதி சாதிகே சரண்யே த்ர்யம்பகே கௌரி ஸ்ரீ மகாநாராயணி நமோஸ்துதே. ஓம் பூர்புவஸ்வஹ தத்சவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோ ந பிரச்சோதயாத். ஓம் ஸ்ரீ ஜெய விஜய் வீர ஹனுமான் சாலிசா விசேஷமான பலமான மந்திரம் எனுங்கள் எவ்வித பிணியையும் பயக்கையும் போக்குகின்ற சர்வ நிரஞ்சனா ஆக ஆண் கடவுளாக ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய சுவாமி ஆண் கடவுளாக ஸ்ரீ ஆஞ்சநேய சுவாமி ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபுவையே தம் இருதயமாக கருதி தம் இருதயத்தை வைத்துக்கொண்டு எங்கெங்கும் அதிதீவிரமான தபஸ்வி புரிவார், கவம் செய்வார். ஏனெனில் இந்த குஷ்க புலம்பைகளாக இந்த மனுஷி சொஸ்கமாக்குவதற்காக மறு ஒருவருக்கு 3ஆம் நாளிலே உயிர்கெழுந்த ஸ்ரீ ஸ்கோக்கம் இயேசு கிறிஸ்து மகாராஜாவே புனித ஈஸ்டர் பண்டிகையில் புனித கோமயா தினமானதும் இந்த வாரத்தில் கடந்த புதன்கிழமை அங்கு கொண்டாடப்பட்டது. செயின்ட் ஜான், செயின்ட் ஜாக்கோப் எங்களுக்கு ஆர்ச் ஆண்டனி அன்பால் அப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவ பண்டிகையானது ஏறக்குறைய 10 நாளைக்கு முன்பதாக வந்தது. அதன் பிறகு இந்த வாரத்தில் கடந்த திங்கட்கிழமை அங்கு சர்வாலய ஆனி அமாவாசையை முன்னிட்டு மகாசிவ ஆலயங்களில் பிரதிஷ்டைப்பட்டு நந்தி தேவருக்கு பாலும் தயிர் அபிஷேகமும் பால் அபிஷேகமும் பன்னீர் அபிஷேகமும் ஆக நேற்றையும் சர்வாலய அமாவாசையை முன்னிட்டு எல்லா அம்மன் சுவாமி சக்தி வாய்ந்த அம்மன் சுவாமி கோவிலில் நவக்காளி அம்மா, அங்காளி, செங்காளி, கருணை வரி கருவி ஓய்காரி, கருணை வரி அன்பில் ஒருவரி, அருளும் சுகுமாரி, மூலகவமாரி, ஞானமயமாரி, விக்கி வினைவாரி, முக்கி கனியாரி, முக்கு சிரிப்பாரி, முக்கு மலராரி, பூக்கும் விளையாரி, பொரியும் கனலாரி, எரியும் கனலாரி, விரியும் கடலாரி, குளிரும் நிலவாரி, சப்தஸ்வரமாரி, கீகலயமாரி, தெய்வ வரமாக வாரும் மகா ஓம் சக்தி, மருவக்கு ஓம் சக்தி, ஆதிபரா சக்தியை போற்றிவோம். மங்கள பவன் ஹரி சொக்க மங்கள பவ
ரகுபதி நந்தன் சுமித்ரா நந்த ஜெய் ஸ்ரீராம் श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो श्री जय हनुमान जी की श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो श्री जय हनुमान जी की ஆக இந்த மாதத்துக்கு வரக்கூடிய விசேஷமான அமாவாசையின் பிரதமை சந்திராஷ்கரம் சூலம் தெற்கு நேற்றைய சூலம் அமாவாசை அணிக்கு சூலம் தெற்கு இன்றைக்கு வடக்கு சூலம் பரிகாரம் கயிர் நேற்று பரிகாரம் வெள்ளம். இன்றைய பழமொழியானது பிறகு நலன் செய்வதே உத்தமமான செயல், தீங்கு நடப்பிப்பது அவர்களானது. இன்றைய மருத்துவ குறிப்பானது வில்வப்பழத்தின் கோலை நன்கு கழுவி ஏறக்குறைய 20 கிராம் அளவு இருக்கு நெய் அல்லது தேன் தடவி உட்கொண்டு வந்தால் உடல் பருமன் நீங்கும். வாய்ப்புண், குரல் புண், திக்கம், வாந்தி, பேதி இவையெல்லாம் தீரும். ஆக இன்றைய ஆனி அமாவாசைக்கு இன்னொரு மறுபெயர் ஆஷாட அமாவாசை என்று நான் படிக்கிறேன். எப்படி மார்கழியில் வரக்கூடிய அமாவாசை குபேர அமாவாசையாக தை அமாவாசை மிகவும் விசேஷப்பெற்ற அமாவாசைகளை சிலவற்றை நான் குறிப்பிடுகிறேன். தை அமாவாசை, சர்வாலய அமாவாசை, எல்லா சர்வ அமாவாசைகளை காட்டிலும் சர்வாலய அமாவாசை அன்றைக்கு அமாவாசை எல்லா மாதத்திலும் மிகவும் பெரிய அமாவாசை. அதன் முன்னிட்டு ஆடி மாதத்துக்கு வரக்கூடிய ஆடி அமாவாசை, அதன் முன்னிட்டு புரட்டாசி மாதத்துக்கு வரக்கூடிய ஸ்ரீ நவசக்தி துர்க்கை அம்மா, மங்களேஸ்வரிக்கு ஸ்ரீ வைஷ்ணவி, பைரவி, மகாவிஷ்ணு பெருமாளின் பத்னி அதாவது காரகை ஸ்ரீ பார்வதி கௌரிகை, அது எல்லா அம்மன் சாமி கோவிலிலும் இந்த அமாவாசை அன்னைக்கு முன்னிட்டு ஒரு தேங்காய் கலசத்தை எடுத்து மேலே குங்குமம் மேலே இலைகளை வைத்து அதில் பச்சை இலை வாழை இலைகளை அந்த கலசம் மூடும் அளவுக்கு வைக்க அதில் குங்குமம், அது விசேஷமான நீர், அதாவது கங்கை அம்மனை, கோதாவரி, மகாநதி இத்தகைய புனித ஸ்தலங்களிலிருந்து ஆறுகளிலிருந்து நீர் எடுத்து கொண்டு அது குங்குமம் சந்தனம் கலந்து வெற்றிலை வைத்து அதற்கு வெற்றிலை மேல் கற்பூரம் ஏற்றி அந்த கலசத்தை 3 அல்லது 4 முறை சுற்றி வந்து அம்மன் சுவாமிக்கு எங்கள் அம்மன் சுவாமி ஆகிலும் இங்கே வழக்கமான பக்திகரமான இந்த முறையை பின்பற்றி வந்தால் குஷ்க பேய்களான மனுஷங்களெல்லாம் கரக்கரிக்க ஓடிவிடும். கரகரமற்ற அருவருப்பான கருதலையான மனுஷங்களிடம் பிசாசுங்களிடம் கலக்கரிக்க ஓடிவிடும். ஆக அடுத்த வீடியோவில் வரக்கூடிய விசேஷமான ஹாப்பி இன் இங்கிலீஷ் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி ஆடி பௌர்ணமி, விசேஷ ஸ்பெஷல் ஆடி பௌர்ணமி அண்ட் டிவைன் ஆடி அமாவாசை தமிழில் இனி வரப்போகும் இனிய ஆடி அமாவாசை ஆடி பௌர்ணமி நல்வாழ்த்துக்கள்.